자, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘의 내용은 이제 영화에서 나오는 명연설과 그리고 이제 재밌는 주제로 이제 영상으로 학습하시게 될 텐데요. 일단은 제 수업에서 이제 월에 한 번 또는 두 번 정도는 영화에서 나오는 명연설들이나 명대사들을 배우게 되는데요. 보시면 이제 여러분들이 영어 공부하시면서 알아놓으면 좋은 사이트예요. AmericanRhetoric.com이라고 해서 미국 이제 스피치 협회죠. 웅변 관련된 협회에서 운영하는 비영리 기관에서 운영하는 그 사이트인데 전 세계적으로 가장 유명한 그런 명연설과 명대사들을 통해서 영어를 학습할 수 있게 되어 있고 여기 보시면 무비 스피치스라고 나와 있어요. 여기에서 나오면 굉장히 그 영화에서 나오는 유명한 그 대사나 아니면 대화들이 여기 굉장히 많이 나와 있는데 제가 여기 있었던 것들 중에서 오늘 배우는 것도 여기서 나오는 Legally Blonde이고 다음 시간에 배울 영화도 여기서 제가 선별을 한 영화예요. 그래서 실제로 여기서 그 전문가들 인정한 그런 재밌는 컨텐츠들을 가지고 수업에서 월 1회 또는 2회 정도는 이게 왜 멋있는 연설인지, 왜 멋있는 대사인지를 체계적으로 꼼꼼하게 학습을 하게 되실 거예요. 자, 그래서 오늘은 이제 그 Legally Blonde라고 하는 금발이 너무해라고 하는 영화를 가지고 학습을 해보실 텐데 이 영화는 뭐 아시는 분은 아실 거예요. 페리스 힐튼 같은 유명한 부잣집 따님이 우연한 계기로 이제 그 하버드 러스쿨에 법과대 대학원에 입학해서 이제 굉장히 우수한 성적 졸업하고 굉장히 영웅이 되는 스토리예요. 이건 우리나라에서 뮤지컬로 나와 있고 영화로 나와 있고 한번 봐보세요. 재밌는 스토리인데 실제로 졸업 연설에서 이제 굉장히 의미심장한 이야기들을 많이 만들어냅니다. 자, 어떤 상황인지 한번 보시고 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 보실까요? Thank you, boys. Ladies and gentlemen, I present the graduates of Harvard Law School, class of 2004. I am personally very honored to introduce this year's class-elected speaker. After getting off to a quite interesting start here at Harvard, she graduates today with an invitation to join one of Boston's most prestigious law firms. I am sure we are going to see great things from her. Ladies and gentlemen, Elle Woods. On our very first day at Harvard, a very wise professor quoted Aristotle. The law is reason free from passion. Well, no offense to Aristotle, but in my 3 years at Harvard, I have come to find that passion is a key ingredient to the study and practice of law and of life. It is with passion, courage of conviction, and strong sense of self that we take our next steps into the world, remembering that first impressions are not always correct. You must always have faith in people. And most importantly, you must always have faith in yourself. Congratulations, class of 2004. We did it! 자, 이러한 내용의 그 연설인데요. 사실 내용이 굉장히 짧은데 강렬합니다. 자, 어떠한 내용인지 지금부터 같이 한번 들으면서 확인해 보도록 할게요. I am personally very honored to introduce this year's class-elected speaker. 자, 뭐라고 했나요? I am personally 자, 제 개인적으로는 very honored very honored, 굉장히 영광이에요. to introduce 들어보세요. I am personally very honored to introduce 자, 소개시켜드려서 영광인데요. this year's class-elected speaker. This This year's class-elected speaker. class elected speaker 라고 얘기를 했죠. 자,
대단히 영광이라고 합니다. 자, 올해 수업에서 선택된 일반적으로 수업에서 선출된 학생들은 가장 우수한 학생들이거나 가장 영향력 있는 학생이 이제 이런 졸업 때 이제 학생 대표로 이제 연설하게 됩니다. 자, 이렇게 되고요. 또 하나는 이런 게 있어요, 여러분들. 그 졸업식은 영어로는 commencement이라고 해서 우리가 졸업 연설을 commencement speech라고 하는데요. 이 신기하게도 서구 문화에서는 commence라는 말은 어떤 것을 새롭게 시작하거나 착수하다란 말이거든요. 근데 왜 졸업식이 commencement일까요? 자, 재밌게도 그렇죠. 학교 생활의 끝이기도 하지만 새로운 삶의 시작이잖아요. 사회생활의 시작이니까 실제로 졸업식을 commencement란 말을 쓰기도 합니다. 자, 다음 거 한번 보시죠. After getting off to a quite interesting start here at Harvard, she graduates today with an invitation to join one of Boston's most prestigious law firms. I am sure we are going to see great things from her. Ladies and gentlemen, Elle Woods. 자, 보시죠. After getting off to a quite interesting start here at Harvard, After getting off to a quite interesting start here at Harvard, interesting start here at Harvard. 자, get off가 우리가 보통 차에서 내리다라고 알고 있는데 우리 수업 때도 얘기했지만 get이라는 동사는 화살표로 생각해요. 화살표. 뭔가 전환이, 변화가 일어나는 게 get이거든요. 그래서 전환이 돼서 off, 딴 데로 옮겼어요. 실제로 get off가 차에서 내리다도 있지만 밖으로 내딛다. 뭔가를 전환이 일어난 거예요. 그래서 우리도 첫 발을 내딛는다고 하잖아요. 이것도 어떤 것을 시작하다는 말도 쓸 수가 있어요. 그래서 quite interesting start here at Harvard. 하버드에서 굉장히 첫날부터 되게 재미있는 일들이 많았거든요. 영화 보시면은. 자, 흥미롭게 이제 학교 생활을 시작을 내딛은 후에 어떻게 됐냐면 she graduates today 오늘 졸업을 합니다. with an invitation to join one of Boston's most prestigious law firms. 예, 이미 취직도 됐나 봐요. She graduates today 오늘 졸업하는데 with an invitation with an invitation. 자, 이미 초청도 받았어요. to join one of Boston's most prestigious law firms. To join, 와달라고 초청도 받았어요. 어디에? To join one of Boston's most prestigious law firms. One of Boston's most prestigious law firm. prestigious, 이 스펠링이 G예요. 자, prestige란 말은 우리 비행기 프레스티지석 아시죠? 위엄, 명망, 권위 이런 되게 좋은 말에서 나온 형용사형이어서 보스턴에서 가장 명망 있는 러펌에서 이미 이제 법률 회사에서 초청을 받았어요. 이미 취직이 됐네요. 그렇죠? I am sure we are going to see great things from her. I'm sure we're going to see. 자, 우리가 좋은 것을 볼 건데요. I am sure we are going to see great things from her. Great things from her. 그녀로부터 아주 위대한 것들을, 좋은 것들을 계속 볼 것을 기대해요. 이렇게 얘기를 했고. Ladies and gentlemen, Elle Woods. 이러면서 오늘의 주인공인 리즈 위더스푼 배우가 나옵니다. 자, 굉장히 명연설이에요. 아까 얘기했던 그 탑 무비 스피치의 거의 탑 10에 들어갈 정도의 명연설인데 왜 이게 높게 평가받는지 지금 한번 보시죠. On our very first day at Harvard, a very wise professor quoted Aristotle. 자, 시원시원하게 얘기를 하는데요. On our very first day at Harvard, On our very first day at Harvard. 자, very란 말이 우리가 매우라는 부사로도 알고 있지만 이게 또 다른 의미로 very 어떤 뜻이냐면 바로 강조할 때 써요. On our very first day at Harvard라고 하면 하버드에서 딱 첫 번째 날에 예, 자, 하버드에 입학한 첫날에 아마 입학 연설 때 아마 교수님이 말씀하신 것 같아요. a very wise professor quoted Aristotle. A very wise professor. 자, 언어를 갖고 이제 재밌게 라임을 타갖고 이제 말을 했는데 요 very가 very 느낌이 다르죠. 요 very는 매우 대단히 라는 말 쓰여서 매우 현명한 professor 교수님, 학장님이신가 봐요. 자, quoted 인용을 했어요. Aristotle. 보통 우리가 아리스토텔레스라는 게 발음이 따라해보세요. Aristotle. 참 발음이 많이 달라요. Aristotle. 아리스토텔레스의 문구를 인용했는데 뭐라고 인용했냐면 어떤 내용이냐면 The law is reason free from passion. 뭐라고요? The law is reason free from passion. 따라해보시죠. The law is written free from passion. 이 법이라는 것은 이런 열정으로부터 free, written free니까 뭐뭐로부터 배제된, 자유로운 거니까요. 배제된 reason, 사고다라는 말이 있어요. 자, reason이 재밌게도 a reason, 어가 있으면 a reason은 우리가 알고 있는 이유라는 뜻이 돼요.
근데 어가 없이 쓰는 reason은 어가 없다는 말은 형체가 없거나 형체가 너무 다양해서 우리가 딱 하나로 싸잡을 수가 없는 뜻이 되거든요. 뜻이 바뀌어서 이성 또는 사고라는 말이 됩니다. 아시겠죠? 어가 있냐 없냐에 따라 뜻이 달라져요. 그래서 법이라는 것은 열정으로부터 배제된 그러한 사고입니다. 예, 이렇게 얘기를 했고요. Well, no offense to Aristotle. 자, 따라해 보세요. Well, no offense to Aristotle. 자, well 같은 경우는 억양에 따라서 뜻이 바뀌어요. 자, 지금처럼 톤 억양을 확 내려볼까요? 따라해 보세요. Well. 이 톤이 내려가면 미심쩍지만 동의한다의 뜻이 돼요. 일단 알겠어. 이런 느낌. 그렇다고 치지 뭐. 약간 좀 할 말이 남아있어요. Well, 내려갈 때. 아시겠죠? Well, 내려가서 오케이. 그렇긴 한데 내가 아리스토텔레스에게 뭔가 반대 의견을 내는 건 아니야. 네, 반대하는 건 아니야. 그러면서 얘기합니다. But in my 3 years at Harvard, I have come to But in my 3 years at Harvard, But in my 3 years at Harvard, 하버드 노스쿨 3년 동안을 공부하면서 I have come to find that passion is a key ingredient to the study and practice of law and of life. 자, 중요한 메시지를 남겼어요. 보시면 I have come to find I have come to find that passion that passion is a key ingredient is a key ingredient. 이렇게 얘기했어요. 자, I have come to find. 현재 완료를 쓰는 이유는 결과가 중요할 때도 많이 쓰거든요. 이런 경우에는 I have come to find. 드디어 내가 알게 됐어요. 예, 알게 됐다는 결과가 중요해요. 자, 뭐냐면 that passion, 열정이라는 것은 key ingredient. 우리 ingredient라는 거는 주로 이제 내용물, 재료라는 말을 쓰이잖아요. 그렇죠? 영양분. 그래서 가장 중요한 요소예요. 자, 뭐예요? to the study and practice The study and practice of law of law and of life. and of life. 여기서 재밌는 테크닉을 썼는데, 자, to 더가 빠졌네요. To the study and practice. 자, 사실은 열정이라는 것은 가장 중요한 자양분인데, 뭐 하는 데 있어서? 이 법을 연구하고 법을 실행하는 데 있어서 가장 중요한 자양분이에요. 그리고 여기서 오래 쉬다가 and of life. 이게 제일 중요한 말이거든요. 이 끊어읽기의 테크닉인데, 제가 여러분들에게 만약에 여러분이라고 하고 말 안 하잖아요. 여러분 저를 쳐다보게 돼 있어요. 왜냐? 할 말이 있을 때 안 나오는 건 뭔가 중요한 얘기가 나오겠다는 기대를 갖게 되거든요. 여기서 호흡을 끊으면서 이게 제일 지금까지 중요한 말이 있었어요. 사실은 이 열정이라는 것은 이 법을 연구하고 집행하는 데 가장 중요한 요소이기 때문에 심지어는 법뿐만 아니라 우리 삶의 가장 중요한 요소다라고 강조를 했습니다. 다음 것도 보시면 It is with passion, courage of conviction, and strong sense of self that we take our next steps into the world. 자, 하나씩 들어보시죠. It is with passion, It is with passion, courage of conviction, courage of conviction, and strong sense of self, and strong sense of self that we take our next steps into the world. that we take our next steps into the world. 그래서 자, 이게 흔히 얘기하는 이때 강조 구문이라는 거예요. 이때 강조 구문이 뭐냐면 뭔가 내가 어떤 단어로 강조를 하고 싶어요. 강조를 하고 싶을 때는 말을 할 때는 사실은 그 단어를 강조하면 돼요. 예를 들면 The patient has paid $3 million to get his surgery on his knee. 자, 환자가 무릎 수술할 때 300만 달러, 어이구, 36억을 썼는데 제가 한 말에서 어디 강조나 들어보세요. You know what? The patient has paid $3 million to get a surgery on his knee. 자, 지금 어디에 지금 힘을 주고 있어요? $3 million. 이런 식으로 원래 말할 때는 내가 강조하고 싶다는 힘을 빡 주면 돼요. 그런데 글을 쓸 때는 그런 게 안 보이잖아요. 그게 들리는 게 없으니까. 글을 쓸 때는 여러 가지 방법인데 강조하는 방법이 첫 번째 특정한 단어를 대문자로 펼쳐 쓰거나 아니면 quotation, 따옴표를 적거나 단어에다가 아니면 가장 이제 좀 격식 있게 쓰는 게 이런 이때 강조 구문을 써가지고 이 these 다음에 강조하고 싶은 단어를 앞으로 끄집어내고 나머지를 that 이하에 쭉 써버리면 돼요. 방금 얘기했던 The patient has paid $3 million to get a surgery on his knee 라는 말이 있다고 치면 내가 만약에 이렇게 말해볼게요. It is $3 million. 아, 300만 달러를 강조했네요. That the patient has paid to get a surgery on his knee. 아, 이러면 $3 billion 가 중요한 거였어요. 근데 만약에 무릎 수술이 중요하다면 어떻게 하시면 돼요, 여러분들? It is on his knee that the patient has paid $3 million to get a surgery. 알겠습니까? 이런 식으로 사실은 강조하는 거 앞으로 밀면 되는데
원래 이 문장은 어떤 문장이냐면 이게 원래 원문은 이거예요. We take our next steps into the world with passion, courage of conviction, and strong sense of self. 이런 문장이었었어요. 근데 이 전치사구를 강조를 앞으로 끄집어낸 거예요. 자, 우리가 열정을 가지고 그리고 conviction이란 말은 죄를 입증하는 거예요. convict란 말, 명사로 읽으면 따라 읽어보세요. convict는 죄를 지은 사람이거든요. 그래서 우리가 보통 들어보세요. ex-convict라고 ex를 붙여갖고 ex-convict는 전에 죄를 지은 사람이기 때문에 전과자를 그렇게 말해요. 동사로 convict라고 읽으면 죄를 입증하다라는 말도 있거든요. 그래서 이게 죄를 입증할 수 있는 용기가 필요한 거였었고 또 자, 여러분 스스로의 아주 강렬한 감각이 있어야 돼요. 뭐 하려면 that we take our next step into the world. 세상의 법률 전문가로 나가기 위해서는 이런 덕목들이 필요하다라고 이때 강조 구문으로 멋있게 강조를 했고요. 자, 근데 그냥 나가는 게 아니라 뭐라고 나가야 돼요? 뭘 기억하면서? Remembering that first impressions are not always correct. Remembering. 자, 뭘 기억하고 있어요? Remembering that first impressions are not always correct. The first impressions are not always correct. 그래서 항상 첫인상이 맞는 건 아니다. 그렇죠. 사실 사기꾼은 첫인상 뭐 어떻게 알겠습니까? 그래서 자, 항상 첫인상이 맞지 않다는 확신을 가지고 사실은 이러한 열정과 재립증할 수 있는 용기 그리고 강렬한 여러분의 감각을 가지고 법률가로서의 세상으로 뛰어나가야 된다는 얘기였었고 You must always have faith in people. You must always have faith in people. 좋아요. You must always have faith in people. 자, 이 믿음을 가지고 있어야 되는데 사람들에 대해 믿음을 항상 가지고 이 직업에 임해야 된다는 말이었었는데 우리가 보통 믿음과 연관되어 있는 faith라든지 trust, confidence, 뭐 심지어는 believe 이런 말들, 믿음이란 말들은 그 사람의 겉바탕을 믿습니까? 보통 속의 내면, 됨됨이를 믿는 겁니까? 됨됨이, 내면을 믿는 거기 때문에 전치사를 to를 쓰면 안 되고 in을 써야 돼요. 나 너 믿는다면 I have a confidence in you라고 얘기를 해요. I have a faith in you. 이런 식으로 이렇게 in을 쓰는 게 일반적인 케이스니까 조심하시고요. And most importantly, 우리 호흡 엄청 끊죠. 우리 호흡을 많이 끊으면 정말 중요한 메시지가 아까 했던 것처럼 나온다는 기대감을 만들게 되거든요. and most importantly, 네, 가장 중요하게도 you must always have faith in yourself. You must always have faith in yourself. 뭐라고 했죠? 여러분 스스로에 대한 확고한 확신을 가지고 직업에 임해야 됩니다. 라고 하죠. 그렇죠. 이게 주변에 흔들리지 말라는 얘기 있었어요. 확고한 여러분의 신념을 가지고 사실은 직업 정신을, 사명을 가지고 일하면 된다는 했었어요. 여기 보시면 주변에 사람들이 나오고 하는데 영화를 보시면 더 재밌는 요소들이 많이 있을 거예요. 여기 나오는 캐릭터들이 왜 이 말을 비춰주는지가 사실은 다 메시지랑 연관이 되어 있거든요. 자, 마지막 거 보세요. Congratulations, class of 2004. We did it! Congratulations, class of 2004. 한국 학생들이 되게 많이 헷갈린 것 중에 하나는 congratulations. S 빼먹으면 안 돼요. congratulations 자체가 축하합니다라는 동사처럼 쓸 수가 있어요. Congratulations, class of 2004. 그래서 우리나라는 입학한 학년을 학번으로 봐서 되게 중요하게 보는데 동기로서 예, 서구 문화에서는 졸업 연도를 같이 졸업한 학생들 거의 동기처럼 생각을 합니다. 그래서 예, 우리 동기들 2004년 졸업한 동기들 다 축하해요라고 얘기한 다음에 Congratulations, class of 2004. We did it! We did it! 아주 밝게 이렇게 말했어요. 원래 이게 이 사람의 본 모습이거든요. 아무래도 이게 진중한 말을 전달하는 그 졸업 연설에서 좀 무게를 잡고 말하다가 원래 나는 이런 사람이야 라는 밝은 이미지로 발표를 마칩니다. 이게 사실 되게 짧은 연설이지만 굉장히 많은 스피치 테크닉들이 들어가 있어요. 자, 어떤 테크닉들이 들어가 있는지 다시 한번 쭉 본다면 자, 처음에 이제 먼저 은사님을 띄워줘요. 예, very, very, 라임을 써서 예, 첫날부터 이 교수님께서 아주 위대하신 현명한 교수님께서 띄워주면서 이제 유명한 문헌을 아리스토텔레스와 같은 명언을 예시로 듭니다. 그러면서 그래 맞아요. 예, 물론 이 사람의 말이 맞지만 이 학자님의 말이 맞지만 저는 조금 다른 견해가 있다고 하면서 그럼 무슨 차이가 있을까라는 궁금증을 유발하면서 시작을 합니다. 자, 그 다른 점이 뭐냐면 나는 사실은 아리스토텔레스는 법이라는 것은 열정이 배제된 사고라고 했지만 사실은 열정이 제일 필요하다라는 반대 의견을 이렇게 내고 있어요. 네, 왜냐하면 이제 실제로 내가 법을 공부하고 적용해 보면서 아니면 실제로 법뿐만 아니라 삶을 살아보면서 열정이 제일 중요하다는 걸로 한번 딱 포인트를 줬고
그 다음에 이제 이때 강조 구문을 통해서 이제 우리가 다음 단계로 나가기 위해서는 사실은 이런 중요한 요소였다는 걸 한 번 더 문어체적인 느낌으로 강조를 했고요. 그리고 이런 말도 옆에서 이제 첫인상이 다가 아니다. 다양한 걸 생각해야 된다고 이야기를 했고, 그 다음에 사람들에게 신뢰를 가지고 있어야 된다고 명확히 얘기를 하고, 그리고 제일 중요한 것은 호흡도 길게 쉬면서 여러분 스스로에 대한 확고한 믿음이 된다고 강조를 하면서 굉장히 밝은 모습을 보내면서 발표를 마무리합니다. 사실 굉장히 논리적으로 그리고 전달력 있게 한 굉장히 좋은 연설을 했었어요. 여러분이 다시 한번 보시면서 왜 이게 명연설인지 어떤 테크닉을 썼는지 뭐 호흡을 끊는다든지 이때 강조금을 썼다든지 라임을 통해서 강조를 했다든지 이런 포인트들을 짚어보시면 다시 한번 복습해 보세요. 그리고 제 강의 노트에 더 자세한 내용들이 적혀 있으니까 그거 보시고 조금 더 복습을 해보시고요. 감사합니다.